elaborately we will discuss. Now what we want to in a nutshell, we want to say this is a particulars of directors or PD, popularly known PD. This is form 12. Form 12. Now I want to share with you what is the process of section company. Sorry, form 12 115. 115. Okay. Okay. Next is actually process or formalities of formation of a new company. Process or formalities of formation of a new company. Please Kanis, please mute yourself. Okay. Formation of a new company. Formation of a new company. প্রথমে আমরা বলেছি যে we have to take name clearance. After that we will apply for registration of a new company. For this for registration or formation of a company, we have to apply which form we have to fill up. This is form number 1. Form number 1. By form number 1 or duly filled up the form number 1 with register of joint stock companies and firms, আমাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করতে হবে। With this form we have to submit one memorandum and articles. These memorandum and articles to be known as proposed memorandum and articles. Until it is approved by the registrar or registrar of joint stock companies, it is proposed memorandum and articles we have to submit. Another one thing we have mentioned in the memorandum, there is a mandatory provision. That provision is you have to be mentioned the name of registered office of the company. If you don't mention in the memorandum, you have to submit one form. That form is called form number 6. Form number 6. This is a information to the registrar regarding your registered address. This registered address is operated or regulated under section 77 অনুযায়ী এটা রেগুলেটেড হয়। যদি মেমোরেন্ডাম অর আর্টিকেলসে যদি আপনার রেজিস্টার্ড অফিস উল্লেখ করা না থাকে, তাহলে আফটার গেটিং ইউর ইনকর্পোরেশন উইদিন 21 days you have to submit form 6. You have to submit form 6 to the registrar of joint stock companies regarding your registered office. Clear? Yes. Registered address, it is a mandatory, right? আমরা যখন নামের কথা বলেছি, নামের পরেই আমরা মেমোরেন্ডামে যে শব্দটা ব্যবহার করেছি সেটা বলেছি রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস, রাইট? এই রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস আপনি যদি মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলসে উল্লেখ করা থাকে, তাহলে আপনাকে আর ফর্ম 6 জমা দিতে হবে না। যদি উল্লেখ করা না থাকে, তাহলে ইনকর্পোরেশন হওয়ার উইদিন 21 days or any changes of the registered office, you have to inform to the registrar of joint stock companies by fill up the form number 6. Clear or not? Clear. Okay. Under section 77. Under section 77. All of the subscribers. 77. All of the subscribers. Sorry, sir. কোশ্চেন ছিল স্যার জানার জন্য আর কি স্যার। সরি স্যার। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার জানার জন্য। এটা হচ্ছে যে বিজনেসটা যে আমি মানে আরম্ভ করতে চাচ্ছি আর ওই অ্যাড্রেসটা যে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি, এই দুইটার মধ্যে মানে যেটা আগে আসবে সেই দিন অনুযায়ী কি স্যার আমি এই 77 এর কাজটা করব? নো, আপনার মেমোরেন্ডামে উল্লেখ করা থাকবে রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস এনিহোয়ার ইন বাংলাদেশ। সে ফর আপনি মেমোরেন্ডামটা রেজিস্টার্ড করে ফেলেছেন, কি লিখেছেন? আপনি তখন অ্যাড্রেস লিখেন নাই, আপনি লিখেছেন এনিহোয়ার ইন বাংলাদেশ। তাহলে আপনাকে অবশ্যই আফটার গেটিং ইউর ইনকর্পোরেশন ইউ হ্যাভ টু ইনফর্ম দ্য রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস টু দ্য রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ বাই ফিল আপ ফর্ম 6। এবার কি ক্লিয়ার? সরি, কতদিনের মধ্যে করতে হবে? 28 within 21 days from the incorporation. From your incorporation. Okay. আমরা সেকশন 77 যখন আলোচনা করব তখন ইট উইল বি ডিসকাসড ডিটেইলড। এখন শুধু আমরা এটা কোশ্চেন ছিল। সরি ইয়েস আনোয়ার সাহেব বলেন। স্যার ওই যে আমি শিডিউল
7 এর কথা বলছি, শিডিউল জি। 7 এবং শিডিউল 8 আর কি, হুম। যেটা হচ্ছে যে সেকশন 7, আর যদি ভুল না করে থাকি স্যার, জি বলুন। সেকশন 7 এবং সেকশন 8। সেকশন 7 এর যেটা স্যার আছে শিডিউল, এখন এই যে শিডিউলটা, এটা কি স্যার আপনি যেটা বলছেন স্যার অ্যামেন্ডেড কিনা? কারণ আমি যে আমার আছে কোম্পানি এক্স আছে, সেখানে দেখলাম স্যার 7টা, সেকশন 7 এর আন্ডারে শিডিউল 7টা, তো সেই জিনিসটা কি চেঞ্জ হচ্ছে কিনা না আমি না একটু না, জানতে আপনার চাচ্ছি। এটা হচ্ছে আপনি যখন এইতে 28-এ অর 29-এ আপনি যখন কোম্পানি রেজিস্টার করবেন, এটা জি জি হচ্ছে জি জি আইদার জি চ্যারিটেবল কোম্পানি অর কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি, এই জি দুইটার স্যার, জন্য হচ্ছে মেমোরেন্ডাম। শিডিউল 7 মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস। আর এবং আদার যে কোম্পানি আছে সেই জি স্যার, কোম্পানির জন্য আপনার জন্য শিডিউল হচ্ছে শিডিউল 1, আর্টিকেলস তৈরি না করার জন্য শিডিউল 1। না আমি স্যার আমার বইটা কি ভুল আছে কিনা সেটা বললাম আর কি। এখানে সেকশন যেটা লেখা আছে যে 7, যেমন সেকশন 7 লেখা আছে মেমোরেন্ডাম অফ কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি, this আর is শিডিউল yes, you rightly said. Section 7, সেকশন but 7। company registration under 28 and 29. আমরা 28-29 এ যখন যাব দেখবেন যে ওখানে চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন এন্ড কোম্পানি লিমিটেড বাই গ্যারান্টি আছে। থ্যাংক ইউ আর স্যার, থ্যাংক সেকশন ইউ। 7 এ বলা আছে এই কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আপনি এই ফর্ম 7 অনুযায়ী আপনি মেমোরেন্ডাম তৈরি করবেন। ওকে, যেমন আমরা বলেছি সেকশন 6 এ বলেছি মেমোরেন্ডামটা কেমন হবে ফর লিমিটেড কোম্পানি বাই শেয়ার। জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার, ওকে, জি স্যার, থ্যাংক ইউ, নাও ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ স্যার, ঠিক আছে, Okay. থ্যাংক Next ইউ। হচ্ছে all of the subscriber of the memorandum. All of the subscriber of the memorandum are the first director of the company. Clear? All of the subscriber of the memorandum are the first director of the company under section 91. This is clear or not? ডাইরেক্টর হিসাবে কোন কোম্পানিতে কোন মেম্বার অর শেয়ার হোল্ডার যদি ডাইরেক্টর হিসাবে অ্যাক্ট করতে রাজি হন অথবা অ্যাক্ট করার জন্য তাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়, নমিনেট করা হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই একটা কনসেন্ট জমা দিতে হয় যে ইয়েস আই এম রেডি টু, অথবা আই ওয়ান্ট টু অ্যাক্ট অ্যাজ এ ডাইরেক্টর অফ দ্য কোম্পানি। এইরকমের একটা কনসেন্ট দিতে হয়। দ্যাট কনসেন্ট ইজ regulated by the form number 9. Form number 9, তার মানে আপনি কোম্পানি ফরমেশনের সময় আপনাকে একটা ফর্ম 9 জমা দিতে হবে, যিনি ডিরেক্টর হিসেবে অ্যাক্ট করবেন ওনার স্বাক্ষর যুক্ত। এটা কি ক্লিয়ার হলো কিনা আপনাদের? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, এই ক্ষেত্রে এবার আসি আপনার, এবার আপনি কোম্পানি হয়ে গেল, ফরমেশনের জন্য জমা দিয়ে দিলেন, কোম্পানি ফরমেশন হওয়ার জন্য জমা দিলেন, তখন আপনার রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ তারা কি করবে, আপনার সমস্ত ডকুমেন্ট দেখবে, সমস্ত ডকুমেন্ট দেখে তারা যখন স্যাটিসফাইড হবে, কি হবে? স্যাটিসফাইড, whether they are satisfied or not, তারা যখন স্যাটিসফাইড হবে তখন তারা কি করবে, আপনাকে একটা রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দিবে। কি দিবে? রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দিবে। This certificate is called certificate of incorporation under section 25. কি দিবে? registration of incorporation. রেজিস্ট্রেশন অফ ইনকর্পোরেশন। দিস ইজ এ, এখানে তিনটা শব্দ একটু সুন্দর করে শুনে রাখেন, মাথায় নিয়ে রাখেন, এরপরে যদি কোনো ইংরেজি পড়তে নাও পারেন এই তিনটা শব্দ লিখে দিয়ে চলে আসবেন, 50% মার্কস পেয়ে যাবেন। ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট ইজ দা সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্স। এই চারটা শব্দ কি আমাদের মনে থাকবে? একজন বলছে শুধু জি স্যার, বাকিরা মনে হয় শুনতে পাইনি। জি স্যার। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। নতুন ভাবে শুনলাম, আগে ছিল স্যার কনক্লুডিং এভিডেন্স আর কি। হ্যাঁ, কনক্লুসিভনেস সার্টিফিকেট, এখানে যেভাবে কথাটা বলা হয় সেটা বলা হয় হচ্ছে কনক্লুসিভনেস অফ দা সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন, কনক্লুসিভনেস অফ দা সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন। এইটার সাথে সাথে আমি আরো দুইটা শব্দ যোগ করে দিলাম। সেই শব্দ দুইটা কি বলেছি? শব্দ দুইটা বলেছি যে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অর incorporation certificate is the sufficient evidence of compliance. এই কথাটা কি সত্য অর মিথ্যা?
সত্য স্যার। Yes, সত্য। সত্য, স্যার। সত্য। When you received, obtained or got the registration certificate, incorporation certificate, that means you have complied all the compliances. তারা সন্তুষ্ট হয়েছে, এই জন্যই কিন্তু আপনাকে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে, নাকি ওনারা সন্তুষ্ট না হইয়াই আপনাকে কন্ডিশনাল রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে? কোনটা স্যার? সন্তুষ্ট হয়ে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। Exactly. When you got the incorporation certificate, that means it is a document, it is a proof, yes, যে এটা হচ্ছে sufficient evidence of compliance. আর এটার ইফেক্টটা কি? এটার ইফেক্টটা হচ্ছে when you got registration from the register of joint stock companies, it has having perpetual succession, অর্থাৎ এই দুইটা সেকশন থেকে 24 এবং 25 থেকে আপনাদের জন্য যে ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে, কার এখান থেকে আওয়াজ আসতেছে প্লিজ একটু মিউট করুন। সেটা হচ্ছে আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন করছেন, ইফেক্ট অফ রেজিস্ট্রেশন, আপনি যখন কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করছেন, এই কোম্পানি নিজে নিজে কখনো মরে যাবে না। আমি কি কথাটা বুঝাতে পারলাম স্যার? Yes, sir. পারপিচুয়াল সাকসেশন, এটা পারপিচুয়াল সাকসেশন আছে, পরম্পরায় এটা সাকসিডেড হবে। এটা একদম যদি সাকসেসর নাও পাওয়া যায়, গভর্নমেন্ট উইল টেক ওভার, ঠিক কিনা? যেমন ধরুন এখান থেকে মাঝে মধ্যে প্রশ্ন হওয়ার সুযোগ থাকে, হাজব্যান্ড এন্ড ওয়াইফ, দে আর বোথ দ্য ডাইরেক্টর অফ দি কোম্পানি অর দ্য শেয়ার হোল্ডার অফ দি কোম্পানি, দে হ্যাভ ভিজিটেড সিঙ্গাপুর during return from Singapore to Bangladesh, in plane crash they are died, অথবা in plane crash they are died, what will be the fate of the company? কোম্পানির কি হবে? তারা জামাই বউ দুইজনই একটা কোম্পানির মালিক ছিল, from returning Singapore plane crash both are died, এখন কোম্পানির কি হবে? What will be our answer? কোম্পানি চলবে স্যার। Yes, কোম্পানি চলবে। আমাদেরকে প্রশ্ন করেছে, তাইলে আমাদেরকে অবশ্যই in connection with অথবা in accordance with the particular section in the Companies Act 1994, we have to give our answer. What will be our answer? Is our answer there is a registration. This is the effect of registration. What is the effect? Effect is after getting registration from the registering authority, that means RJSC, means যে your company has got obtained registration. After getting registration, is having a perpetual succession. It's having perpetual succession. So company will not finish. Company will not be finished. এটা কি হবে? এটা সাকসেসরের কাছে আলটিমেটলি হ্যান্ড ওভার হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস কোম্পানি কিছু হবে না, কোম্পানির কিছু লোক পরিবর্তন হবে, ম্যানেজমেন্ট পরিবর্তন হবে, মালিকানা পরিবর্তন হবে। Clear or not? Yes, sir. স্যার এই সেকশন রেফারেন্সটা কি 24 আর 25 দিতে হবে নাকি? না, 25 দিতে হবে না, 24 দিলে হবে। যদি প্লেন ক্র্যাশে হাজবেন্ড ওয়াইফ মারা যায়, তাহলে 24 এর রেফারেন্স এনাফ, কারণ আপনি তিনটা শব্দ লিখলেই পুরো 2 নম্বর পেয়ে যাবেন। আপনি লিখবেন হ্যাভিং পারপিচুয়াল সাকসেশন, সুতরাং এই ডাইরেক্টর মারা যাওয়ার কারণে কোম্পানি উইল নট বি ফিনিশ। এইটুকু লাইন আমরা লিখতে পারবো না? Yes, sir. এইটুকু লিখলে আপনি 2 এ 2 পাবেন, না পাইলে পরে স্যারকে ধরবেন যে স্যার নাম্বার কম পাইলাম কেন। স্যার আরেকবার কাইন্ডলি বলবেন লেখার প্যাটার্নটা। যে প্রশ্নের প্যাটার্নটা হচ্ছে এরকম, হাজবেন্ড এন্ড ওয়াইফ তারা হলিডে ভিজিটিং এ গিয়েছিল সিঙ্গাপুর, কামিং ব্যাক ফ্রম সিঙ্গাপুর প্লেন ক্র্যাশে তারা দুইজনই মারা গিয়েছে, এবং তারাই অনলি 2 ডাইরেক্টরস অফ দ্য কোম্পানি, পার্টিকুলার কোম্পানি ABC লিমিটেড, সো এন্ড সো। প্লেন ক্র্যাশে হাজবেন্ড ওয়াইফ দুইজনই মারা গেছে, দুইজনই শেয়ার হোল্ডার, দুইজনই ডাইরেক্টর। হোয়াট উইল বি দ্য ফেট অফ দি কোম্পানি? আমাদেরকে এই প্রশ্নটা করবে, অথবা এর সাথে হয়তো আগে পিছে অনেক হিস্ট্রি লেখা থাকবে, কারণ আপনাদের টাইম ওয়েস্ট করার জন্য। চেষ্টা করবেন টু দা পয়েন্টে প্রশ্নটা কি করেছে ওটা জানার জন্য। ওকে, দেন আওয়ার আনসার উইল বি যে দেয়ার ইজ এ ইফেক্ট অফ রেজিস্ট্রেশন আন্ডার সেকশন 24 হ্যাভিং পারপিচুয়াল সাকসেশন, সো কোম্পানি উইল নট বি ফিনিশড, কোম্পানি উইল কন্টিনিউ। ওকে স্যার, প্রথম যে ফর্মটা ছিল ফর্ম 1, এটার ব্যাপারে স্যার একটু এক্সপ্লেইন করা যাবে? মানে একটু অ্যাপ্লিকেশন, দিস ইজ অ্যাপ্লিকেশন, ডিক্লারেশন অফ কমপ্লায়েন্স লেখা আছে স্যার। নো, অ্যাপ্লিকেশন অফ কমপ্লায়েন্স মিন্স আপনি যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন করার সময় আপনি লিখবেন যে মিস্টার রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ, উই আর ইন্টারেস্টেড টু ফর্ম এ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, উই হ্যাভ সাবমিটেড আওয়ার রিকুইজিট documents so and so. He
আমরা আপনাকে মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস দিয়েছি, নেম ক্লিয়ারেন্স উই হ্যাভ অবটেইনড ফ্রম ইওর অফিস, দেন কি করেছি, রিকুইজিট ফিস উই হ্যাভ অলরেডি পেইড থ্রু ইওর পার্টিকুলার ব্যাংক, এন্ড we have attached form 9 our consent of directors and form 6 for the registered office, requesting please give a registration number for our company. এই হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশন। বাট এই এত কিছু তো আর লেখা হয় না, আপনার লেটার হেড প্যাডও নাই, বিকজ ইওর কোম্পানি ইজ প্রপোজড। সো অনলাইনে একটা ফর্ম আছে, সেই ফর্মটা আপনি ফিল আপ করে দিবেন। ওই ফর্ম নাম্বারটা হচ্ছে ফর্ম 1, দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, application form for registering a new company or formation a new company. Clear? স্যার ক্লিয়ার স্যার। আরেকটা জিনিস স্যার, সাকসেসর যেটা বলতেছিলেন স্যার, ওটা তাহলে মনে করেন এটা কি তাহলে রেজিস্টার মানে আরজিএসসি কি সাকসেসর হিসেবে ভূমিকা নেয়? আরজিএসসি সাকসেসর হিসেবে নয়, এইটার জন্য স্যার আমরা নেক্সটে যখন আলোচনা করব এটা ডিটেইলস আলোচনা করব, আজকে না। আজকে যেহেতু আমাদের প্রথম ক্লাস আপনাদের সাথে, এগুলি আজকে আলোচনা করলে অনেক ভারী আলোচনা হয়ে যাবে। পরে বলবেন যে স্যার কি কঠিন কঠিন কথা বলে, এগুলি মাথার উপরে দিয়ে চলে যায়, এরকম যাতে না হয় এইজন্য আজকে সহজ সহজ কথা বলতেছি, একদম সুন্দর সুন্দর কথা। জি, নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা বলেছিলাম, সেটা বলেছিলাম যে কনক্লুসিভনেস অফ দ্য সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন, দ্যাট ইজ এটার জন্য বলেছিলাম যে দিস ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট, এটা মাথায় নিয়ে নেন, পড়তে পারেন বা না পারেন, পরীক্ষার আগে রিভিশন দিতে পারেন বা না পারেন, স্যারের এই শব্দগুলো লেখা দিয়ে চলে আসবেন খাতায় ইনশাআল্লাহ। সেটা হচ্ছে যে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট অথবা রেজিস্টারিং ডকুমেন্ট অফ দা কোম্পানি, দিস ইজ দা সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্স। তিনটা শব্দ বলেছি, সাফিসিয়েন্ট এভিডেন্স অফ কমপ্লায়েন্স। কথাটা কি ক্লিয়ার হলো আমাদের কাছে? জি স্যার। দ্যাট মিন্স আপনি যখন রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন, ইউ হ্যাভ কমপ্লাইড। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে সমস্ত ফর্মালিটিস গুলি বলেছি, সমস্ত ফর্মালিটিস গুলো মেনটেন হওয়ার পরেই আপনাকে তারা রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে। কারা রেজিস্ট্রেশন দিয়েছে? রেজিস্টারিং অথরিটি। হু আর দ্য রেজিস্টারিং অথরিটি? রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, রাইট? আমরা সংক্ষেপে আরজেএসসি এভাবে বলি, তাই না স্যার? ইয়েস স্যার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে আপনি যখন এই কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন পেয়ে গেলেন, ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন, তখন আপনি একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করার আগে আপনি নিশ্চয়ই একটা টিন নিবেন। আপনি কি জানি বলে, ব্যবসা যেহেতু করবেন, আপনি ট্রেড লাইসেন্স করবেন, আপনি একটা বিন নিবেন, ঠিক না? নিবেন তো? নিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন। কি করবেন? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন। আবার টিন এবং ট্রেড লাইসেন্স, এই দুইটা জিনিস নিয়ে আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করে আপনার শেয়ার হোল্ডারদেরকে বলবেন যে আপনারা যে কমিটমেন্ট করেছেন শেয়ারের টাকা সাবস্ক্রাইব করবেন, আপনারা মেহেরবানি করে আপনার চেকের মাধ্যমে শেয়ারের টাকাটা জমা দিন। এটা বলবেন কি বলবেন না? নাকি বলবেন যে আপনারা কোম্পানি গঠন করেছেন ঠিক আছে, কিন্তু আপনাদের জীবনেও শেয়ার ক্যাপিটালের টাকা দেওয়া লাগবে না? কোনটা বলবেন? টাকা দিতে হবে। ইয়েস। আর একটা জিনিস জেনে রাখেন, কোনো কনফিউশন করা যাবে না। কোনো শেয়ার ক্যাপিটালের টাকা কোনোভাবেই ক্যাশ নেওয়া যাবে না। থ্রু ব্যাংকিং চ্যানেল from the shareholders account to company's account. Clear? Yes sir. জি, এবার আসেন, এই যে আপনি কল করলেন, এই যে কল করলেন টাকা দেওয়ার জন্য বললেন, এই টাকাটা যদি 6 মাসের মধ্যে কোনো শেয়ার হোল্ডার দিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ওই শেয়ার হোল্ডার মেম্বার থাকবে না, উনি আর সাবস্ক্রাইবার হইতে পারবেন না। উনি যদি বাই দিস টাইম কোনো কারণে ডিরেক্টরও হয়ে থাকেন, তাহলে ওনার ডিরেক্টরশিপ ভ্যাকেট হয়ে যাবে। এগুলি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব, বাট এখন এইটুকু আলোচনা করি। ডিসকোয়ালিফিকেশন অফ এ ডাইরেক্টর আন্ডার সেকশন 94(1)(d)। এখানে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে একটা কথা ছিল স্যার, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে। জি বলুন স্যার। এই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা খুলবে, এটা কোন নেমে খুলবে? মানে এটা যেহেতু কোম্পানির এই একটা ফরমেশনটা এখনো হয় নাই। ফরমেশন হয়ে গেছে। আপনার গেটিং ইউর ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট, তখনই তো আপনি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে চাচ্ছেন। ও আচ্ছা আচ্ছা। While getting the incorporation certificate, then you will collect your TIN and trade license. Then you will go to bank to open a bank account. After opening a bank account, then you can take BIN, business identification number, যেটা আমরা পপুলারলি ব্যবহার করি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন।
স্যার আই হ্যাভ এ কোশ্চেন। ওকে, স্যার যদি কোনোভাবে নগদ নেয় তখন স্যার এটার দ্যার ইজ কনসিকুয়েন্সেস নো কি ওয়ে, হবে? কোনোভাবে কোনো শব্দ নাই, কোনোভাবে কোনো শব্দ নাই। নো, only for meeting the registration expenses of the company, directors can give loan in cash. Registration expenses, say for আপনি কোম্পানির পেইড আপ ক্যাপিটাল, সরি অথরাইজ ক্যাপিটালের জন্য ফি জমা দিতে হবে, কোম্পানি নেম ক্লিয়ারেন্সের জন্য 200 টাকা 230 টাকা জমা দিতে হবে, তারপরে আরো কিছু এক্সপেন্ডিচার আছে, সেই সমস্ত স্ট্যাম্প খরচ দিতে হবে। এগুলির জন্য আপনি কোনো ডাইরেক্টরের কাছ থেকে ক্যাশ নিয়ে, আপনি ক্যাশ লোন নিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেস মিট করতে পারবেন, অনলি ফর রেজিস্ট্রেশন এক্সপেন্সেস। তার মানে স্যার সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন পাওয়ার আগ পর্যন্ত যে ধরনের খরচগুলো হয় ওই খরচগুলো মেটানোর জন্য আমি লোন নিতে পারবো। এটাকে আমরা প্রি ইনকর্পোরেশন এক্সপেন্সেস বলে থাকি। কি খরচ? প্রি ইনকর্পোরেশন এক্সপেন্স। ইয়েস, প্রি ইনকর্পোরেশন এক্সপেন্সেস বলে থাকি। এই অনলি ফর প্রি ইনকর্পোরেশন এক্সপেন্সেস ইউ ক্যান টেক লোন, ক্যাশ লোন ফ্রম ইওর ডাইরেক্টর অথবা প্রপোজ ডাইরেক্টর অথবা প্রসপেক্টিভ ডাইরেক্টর অর এনি মেম্বার অফ দ্য কোম্পানি। এইটা নিয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করব না স্যার। নেক্সট হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই 6 মাসের মধ্যে টাকা পে করতে হবে। 94(1)(d) 6 মাসের মধ্যে যদি কলসের টাকা পরিশোধিত না হয় তাহলে কি হবে? সাবস্ক্রিপশন ক্যান্সেল হয়ে যাবে, মেম্বার থাকলে মেম্বার থাকবে না। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটুকুতে গেলাম। এরপরে হচ্ছে এখানে কি করেছি দেখুন, একটা জিনিস খুব ভালোভাবে খেয়াল করুন স্যার। এইখানে কি করেছে, ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট পেয়েছে, তারপরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করেছে, তারপরে শেয়ার ক্যাপিটাল টাকা নিয়েছে, রাইট? যদি এটা বিদেশি কোনো কোম্পানি হতো অথবা এই কোম্পানিটা ফরমেশন করার জন্য যদি কোনো বিদেশি অন্তর্ভুক্ত হতো তাহলে তাদের জন্য ব্যবস্থাটা একটু ভিন্ন। যেমন ধরুন আপনি যখন নেম ক্লিয়ারেন্স পেয়েছেন, নেম ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পর আপনি ওই নেম ক্লিয়ারেন্স দিয়ে কোনো একটা শিডিউল ব্যাংকে আপনি একটা নন অপারেটিভ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারবেন, অথবা আপনাদের অ্যামাংস দ্য মেম্বার্স অফ দি পার্টিকুলার কোম্পানি যে কোনো একজন মেম্বারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যিনি ফরেনার ওই ফরেনার তার নিজের দেশের থেকে এই কোম্পানির নামে যেই পরিমাণ শেয়ার তিনি কিনতে চাচ্ছেন ওই পরিমাণ ফরেন কারেন্সি প্রেরণ করিবেন। যিনি লোকাল ন্যাশনাল তার জন্য বিধান হচ্ছে ইনকর্পোরেশন হওয়ার পরে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন হওয়ার পর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা ট্রান্সফার করবেন, ক্যাপিটালের টাকা, সাবস্ক্রিপশনের টাকা। ক্লিয়ার? যদি ফরেনার হন তার জন্য বিধান হচ্ছে একটা নন অপারেটিভ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অর মেম্বার অফ দ্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, কোম্পানি, তার অ্যাকাউন্টে ফরেন কারেন্সি ক্রেডিট হওয়া সাপেক্ষে ব্যাংকের কাছ থেকে আপনার এনক্যাশমেন্ট সার্টিফিকেট সংযুক্ত করতে হইবে কোম্পানি ফরমেশনের আগে, তবেই কোম্পানি ফরমেশন হইবে, অন্যথায় কোম্পানি ফরমেশন হবে না। কেউ কি প্রশ্ন করবেন এখানে? আশা করি জিনিসটা ক্লিয়ার হয়েছে আপনাদের। ওকে, can we proceed? Yes, sir. তাহলে আমরা যে আলোচনাগুলো করেছি এর মধ্যে একটা পেলাম 2জন ডাইরেক্টর মারা যাওয়া, একটা পেলাম 25-এ একটা প্রশ্ন করতে পারে আপনাদেরকে এরকম যে আপনাদের ধরুন 20 অগাস্ট 2021 আপনাদের একটা কোম্পানি রেজিস্ট্রেশনের সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে। আফটার ইস্যুইং দ্য সার্টিফিকেট, রেজিস্টারিং অথরিটি ফাইন্ড আউট সাম মিস্টেকস or misappropriation অথবা mismatch regarding the submitted documents। এই জন্য আপনার কোম্পানির রেজিস্ট্রেশনে কোনো হ্যাম্পার করবে কিনা, এরকমের একটা প্রশ্ন আপনাকে করতে পারে। না স্যার, হ্যাম্পার করবে না স্যার। হ্যাঁ, বলে দাও বাবা, ক্লাসে আছে। জি, কোনো হ্যাম্পার করবে না স্যার। না, করবে না। কেন হ্যাম্পার করবে না? যদি এরকমের একটা প্রশ্ন আমাদের পরীক্ষায় আসে তখন আমরা অ্যান্সার করব এই যে conclusiveness of the certificate of incorporation means it's a incorporation certificate is the sufficient evidence of compliances। তার মানে কমপ্লায়েন্স হয়েই
তারা সন্তুষ্ট হয়েই আমাকে সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যদি বড় ধরনের কোনো মিসম্যাচ পাওয়া যায়, দ্যাট মিসম্যাচ ক্যান বি মাস্ট বি রেটিফাইড, কিন্তু আপনার কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হবে না, কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন কোনো হ্যাম্পার করবে না। আমার উত্তরটা কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, নেক্সট হচ্ছে এই যে মেমোরেন্ডাম আমরা রেজিস্ট্রেশন করলাম, মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস কি কি রেজিস্ট্রেশন করেছি স্যার? ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটের সাথে সাথে রেজিস্টারিং অথরিটি আমাকে দুইটা ডকুমেন্টও সার্টিফাইড কপি দেবে। সেটা কি কি? মেমোরেন্ডামের সার্টিফাইড কপি এন্ড আর্টিকেলসের সার্টিফাইড কপি। ঠিক না স্যার? জি, এই দুইটা জিনিস প্রত্যেকটা মেম্বার, কোম্পানির প্রত্যেকটা মেম্বার এই মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস পাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করতে পারে কোম্পানিকে। সুযোগ আছে যে মেমোরেন্ডামটা, আমি একটা মেমোরেন্ডাম আমার কাছে রাখবো, কিন্তু এটা কোম্পানি বিনা পয়সায় সমস্ত মেম্বারকে সার্কুলেট করবে না। কি করবে? সমস্ত মেম্বার অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে, অ্যাপ্লিকেশন উইথ রিকুইজিট ফি আবেদন করবে কোম্পানির কাছে। যদি আবেদন করে সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি 14 ডেজের মধ্যে তাদেরকে কপি প্রোভাইড করবে। কথাটা কি বোঝা গেল কিনা স্যার? সমস্ত মেম্বারের একটা রাইটস আছে যে তারা মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস এর কপি পাওয়ার অধিকার রাখেন, তারা পাবেন। সেটার জন্য তাকে কি করতে হবে? অ্যাপ্লাই করতে হবে টু দ্য কোম্পানি উইথ রিকুইজিট ফি। এই অ্যাপ্লাই যদি করে তাহলে আপনি 14 দিনের মধ্যে তাকে কপি দিবেন। ওকে? জি স্যার। এখানে আপনাদেরকে প্রশ্ন করতে পারে, ধরুন চেয়ারম্যানের সাথে ডাইরেক্টরের গন্ডগোল বেঁধেছে, এখন ওই ডাইরেক্টর কোম্পানি সেক্রেটারির কাছে একটা মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস এর কপি চেয়েছে। চেয়ারম্যান কোম্পানি সেক্রেটারিকে বলেছে, খবরদার তুমি যদি মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস ওই ডাইরেক্টরকে দাও তাহলে তোমার চাকরি নট। whether the company secretary can do it or not. What will be our answer? As per the section 26, yes, cannot do it. As per section 26, copies of memorandum and articles to be given to the members. Every member's rights hoche they are entitled to get one copy of memorandum and articles by submitting an application with requisite fee. After submitting the application within 14 days, the company's responsibility to provide memorandum and articles to the particular member. Clear? If any employee, any director or anybody knowingly, willfully neglect the application, then he will be liable to penalize. কারো কোনো প্রশ্ন আছে স্যার এখানে? না স্যার। থ্যাংক ইউ। নেক্সট আমরা যেটা দিয়ে বারবার যে কথাটা বলছিলাম, আপনারা একটু কনফিউজড হচ্ছিলেন, সেটা হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন নট ফর প্রফিট। বারবার আমি বলছিলাম চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন। কি বলছিলাম? চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন। সেকশন উল্লেখ করেছিলাম 28, রাইট? পাওয়ার টু ডিসপেন্স দ্য লিমিটেড ইন দ্য নেম অফ চ্যারিটেবল এন্ড আদার কোম্পানিজ। কিছু কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করা যাবে, সেই কোম্পানিগুলো রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে করলে আপনি নামের শেষে, ওই কোম্পানির নামের শেষে যেটা হচ্ছে 11A বা 11 ক অনুযায়ী আপনার কোম্পানির নামের শেষে ওপিসি, লিমিটেড এন্ড পিএলসি লেখার যে বাধ্যবাধকতা, সেকশন কত অনুযায়ী? 28 11 ক। 11 কতে বলা হয়েছে, এটা নিউ ইনসারশন বাই সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট। এটা হচ্ছে বলা হয়েছে যে আপনার কোম্পানিগুলোর নামের শেষে অবশ্যই 1 পার্সন কোম্পানি হলে ওপিসি লিখিতে হইবে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হইলে লিমিটেড লিখিতে হইবে, এবং পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হইলে পিএলসি লিখিতে হইবে। কথাটা কি ক্লিয়ার হলো স্যার? স্যার চ্যারিটেবলের ক্ষেত্রে তো লিখতে হবে না, এরকম একটা চ্যারিটেবলের ক্ষেত্রে এইটাই এখন আমরা আলোচনা করব। জি স্যার। যদি আমরা 28 এর আওতায় কোনো কোম্পানি, আদার কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করি, আর এতক্ষণ যে আলোচনা করেছি হ্যাভিং শেয়ার ক্যাপিটাল, সেই কোম্পানিও নয়। তাইলে এমন এক ধরনের কোম্পানি যেটা হচ্ছে অর চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন, এই ধরনের কোন কোম্পানি যদি আপনি রেজিস্ট্রেশন করেন তাহলে আপনি তার নামের শেষে লিমিটেড লিখতে হইবে না। ক্লিয়ার? জি স্যার।
এই ধরনের কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, এটার প্রক্রিয়া নেম ক্লিয়ারেন্স সেম টু সেম। আপনাকে প্রপোজড মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস প্রিপেয়ার্ড অ্যাজ পার শিডিউল 7, প্রিপেয়ার্ড অ্যাজ পার শিডিউল 7, ইউ হ্যাভ টু সাবমিট। স্যার ওরা যদি চাই লিমিটেড কি লিখতে পারবে? সরি, ওরা যদি লিখতে চায় লিমিটেডটা নো তখন কি নো, লিখতে না না, এটা বলেই দিছে যে আপনার ও তো না লেখার জন্যই 28 এর রেজিস্ট্রেশন নিবে। ও না লেখার জন্য, ধরেন এরকম যদি হয় ও চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন, ও নামের শেষে যদি এরকম হয় যে সানমার ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ লিমিটেড, কথাটা কি সুন্দর হবে? নাকি সানমার ইনিশিয়েটিভ বাংলাদেশ, এই কথাটা সুন্দর লাগতেছে? লিমিট 17 ছাড়াই তো ভালো লাগতেছে। জি, লিমিটেড ছাড়াই ভালো লাগতেছে। এছাড়া আরেকটা প্রবলেম হচ্ছে, ধরেন এই চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনটা আলটিমেটলি সে ফরেন কারেন্সি ডোনেশন নেবে বিদেশ থেকে, সে তাইলে তাকে কি করতে হবে? তাকে অবশ্যই এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে তাকে এনলিস্টেড হইতে হবে। এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে যখন এনলিস্টেড হবে এবং তার নামের শেষে যখন লিমিটেড থাকবে, তখন ইউজার এবং স্টেক হোল্ডার উইল বি কনফিউজড যে এটা লিমিটেড কোম্পানি, হাউ ক্যান বি এনলিস্টেড আন্ডার এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরো, হবে কিনা? জি স্যার। এরকমের অনেক বিষয় আছে যেগুলো থেকে যে মুক্তি দেওয়ার জন্য, এগুলি স্কিপ করার জন্যই কি করা হয়েছে, বলেছে যে আপনি লিমিটেড লেখা লাগবে না, আপনি চাইলে লিমিটেড না লিখেই আপনি রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবেন। কেন রাখতে পারবেন? 11 ক অনুযায়ী আপনার নামের শেষে লিমিটেড লেখা বাধ্যতামূলক। আর 28 এ বলছে আপনি চাইলে না লিখেও আপনি কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। তার মানে আপনাকে একটা রিল্যাক্সেশন দিয়েছে, ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে, ঠিক কি না? তো আপনি নিশ্চয়ই এই ফ্লেক্সিবিলিটিটাকে এনজয় করবেন নাকি? জি স্যার। জি, ওকে। এটার জন্য প্রক্রিয়া কি? এটার জন্য প্রক্রিয়া হচ্ছে আপনি কমার্স মিনিস্ট্রিতে আবেদন করবেন, আপনি কমার্স মিনিস্ট্রিতে আবেদন করবেন, অ্যাজ ওয়েল এজ আপনি করবেন, আরজিএসসি তে আবেদন করবেন, আরজিএসসি তে আবেদন করবেন, মিনিস্ট্রিতে আবেদন করবেন। মিনিস্ট্রি যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি করেন রেসপেক্টিভ যে এরিয়ায় আপনার রেজিস্টার্ড অফিস, সেই এরিয়া ডিসি অফিসের মাধ্যমে তারা দুইটা ভেরিফিকেশন করেন। একটা ভেরিফিকেশন হচ্ছে বাই ওয়ান ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাপয়েন্টেড বাই ডিসি অফিস, অ্যানাদার ওই এলাকার যে স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফ পুলিশ তাদেরকে দিয়ে দুইটা ভেরিফিকেশন করান যে আপনি যে কাজটা করতে চাচ্ছেন whether it is legally valid or invalid or restricted by the government, এটা করায়। আরেকটা হচ্ছে কমার্স মিনিস্ট্রি রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এর কাছে জানতে চান যে ওনারা যে প্রপোজড মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলসটা সাবমিট করেছে whether it is prepared as per schedule 7 or not, given your comments। এই রেজিস্ট্রার অফিস থেকে মেমোরেন্ডামটা ভেটিং হয়ে যায়, আর ডিসি অফিসের মাধ্যমে আপনার ডিসির ম্যাজিস্ট্রেটের একটা রিপোর্ট এবং পুলিশের একটা পজিটিভ রিপোর্ট, এই দুইটা রিপোর্ট এবং ডিসি অফিস হয়ে পুনরায় মিনিস্ট্রিতে যান, কমার্স মিনিস্ট্রিতে যায়। কমার্স মিনিস্ট্রি তখন একটা লাইসেন্স দেয়, এটাকে বলে লাইসেন্স দেয়। ওই লাইসেন্সটা পাওয়ার পর অ্যাকর্ডিংলি ওই লাইসেন্সটা আপনাকে যেমন পাঠায় তেমনি ওটা আরজেসি তে মানে রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি যেটাও পাঠায়, তখন আরজেসি আপনাকে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট ইস্যু করে উইথ সার্টিফাইড মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস। প্রক্রিয়াটা কি ক্লিয়ার? মোটামুটি স্যার। ওকে, মোটামুটি হইলেই হবে, আর এর চেয়ে বেশি আর জানা লাগবে না, এইটুকু জানলেই হবে। মোটামুটি করতে করতেই দেখবেন চিকন হয়ে যাবে। স্যার এখানে আরেকটা কথা। জি বলুন। এইখানে যে ওই যে মিনিস্ট্রি অফ কমার্স হচ্ছে লাইসেন্সটা ইস্যু করলো, ওইটাই কি এখানে সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন নাকি ওটা আলাদা? এটা হচ্ছে এডিশনাল একটা সার্টিফিকেট উইথ ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট। জি স্যার। দিস ইজ এডিশনাল লাইসেন্স। এবং এটার বাইরে হচ্ছে সার্টিফিকেট অফ ইনকর্পোরেশন এবং সার্টিফিকেট অফ মেমোরেন্ডাম অ্যাসোসিয়েশন এবং মেমোরেন্ডাম আর্টিকেল এটা দিয়ে দিচ্ছে পরে। এক্স্যাক্টলি। আর হচ্ছে 29 এ provision as to companies limited by guarantee having no share capital, গ্যারান্টিতে যে কোম্পানিগুলো হয় সেই কোম্পানিগুলোতে কোনো শেয়ার ক্যাপিটাল থাকে না। দন্ত না কেন? ক্লিয়ার? স্যার 29 টা আরেকবার। হ্যাঁ, having no capital, company registered company provision as to companies limited by guarantee, শুধু গ্যারান্টি দিবে যে কোম্পানি ডিসলভ হওয়ার সময়
আমি এই পরিমাণ দায়িত্ব নিতে বাধ্য থাকিব। এই যে গ্যারান্টি দিল, এই গ্যারান্টির মাধ্যমেই কোম্পানি তৈরি হবে। এটাতে কোনো পেইড আপ ক্যাপিটাল থাকে না, এটাতে কোনো পেইড আপ ক্যাপিটাল থাকে না। যেমন অনেক কোম্পানি আছে, অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, এই প্রতিষ্ঠানগুলো লিমিটেড কোম্পানি, কিন্তু তাদের কোনো পেইড আপ ক্যাপিটাল নাই। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই 28 এবং 29-এ যেই কোম্পানিগুলি হয়, সেই কোম্পানিগুলো প্রফিট নট ডিস্ট্রিবিউটেবল, প্রফিট নট ডিস্ট্রিবিউটেবল, প্রফিট ডিস্ট্রিবিউট করা যাবে না অ্যামাংস দ্য মেম্বার্স। এখানে আপনি প্রফিট করলেও দ্যাট প্রফিট আপনি কোথায় ইউজ করবেন? সেই ইউজ করবেন হলো প্রমোটিং কমার্স, আর্টস, সায়েন্স, রিলিজিয়ান, চ্যারিটি অর আদার ইউজফুল অবজেক্টস, অর্থাৎ সিএসআর। এখানে তো বিনিয়োগ শব্দটা আসবে না। না, স্যার এটা তো এখানে তো আবার ইনভেস্টমেন্ট শব্দটা আসবে না। জি স্যার। নো, দেয়ার ইজ নো ইনভেস্টমেন্ট, দেয়ার ইজ নো ক্যাপিটাল। আছে কি? আছে হচ্ছে গ্যারান্টি, আর ওদিকেও গ্যারান্টি আছে। এটার আওতায় কি আছে? সেটা হচ্ছে যে আপনি মেম্বারদের মধ্যে প্রফিট ইউ ক্যান নট ডিস্ট্রিবিউট, এটা আপনার একদম কমিটমেন্টই থাকবে, আন্ডারটেকিং থাকবে যে এই কোম্পানির প্রফিট ক্যান নট বি ডিস্ট্রিবিউটেড টু উইথ দ্য অ্যামাংস দ্য মেম্বার। এটা কি হবে? এটা প্রমোটিং আর্টস, সায়েন্স, কমার্স, রিলিজিয়ন, চ্যারিটি এন্ড আদার্স অর ইউজফুল অবজেক্ট অফ দ্য সোসাইটি অর কান্ট্রি, সো এন্ড সো। ওকে স্যার? স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। ছিল। হ্যালো স্যার, হচ্ছে আই এম আব্দুল হান্নান স্যার। অ্যাপ্রুভালের সিকোয়েন্স স্যার কমার্স মিনিস্ট্রি হবে না, আরজেএসসি সোল অথরিটি? আরজেএসসি ওইখানে 29-এ ই লাগবে না, কমার্স মিনিস্ট্রি লাগবে না, শুধু 28-এ কমার্স মিনিস্ট্রি লাগবে। দুটো एग्जांपल দিবেন কিনা? 28-এ যদি হয় ক্লাব, সোসাইটি বা চ্যারিটেবল ইনস্টিটিউশন, 29-এ কি ইনস্টিটিউশন বা স্পেশাল কোনো অর্গানাইজেশন হয় নাকি একই? হ্যাঁ, 28-এ অর্গানাইজেশন, 29-এ অর্গানাইজেশন। যেমন ধরুন কোন একটা ক্লাব রেজিস্ট্রেশন হয়েছে, মনে করেন একটা ক্লাব রেজিস্ট্রেশন হয়েছে আন্ডার গ্যারান্টি সেকশন 29, ওইখানে কোনো ক্যাপিটাল নাই। যেমন ধরুন লেখা থাকলো সিএ ক্লাব লিমিটেড, কি লিমিটেড? সিএ ক্লাব লিমিটেড। হ্যাঁ, সিএ ক্লাব লিমিটেড, কিন্তু লিমিটেড লেখা আছে। অ্যাপারেন্টলি দেখলে মনে হবে ইট ইজ এ লিমিটেড কোম্পানি, বাট দেয়ার ইজ নো পেইড আপ ক্যাপিটাল, হ্যাভিং নো শেয়ার ক্যাপিটাল। It might be with share capital. Having share capital also can be a club, but one club can be registered having no share capital. Okay sir, thank you sir. Then আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? অর শেয়ার ক্যাপিটাল তো থাকতে পারে, মানে উল্লেখ করা থাকতে পারে। দুইটাই থাকতে পারে স্যার, থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে। যদি না থাকে তাহলে আন্ডার গ্যারান্টি, যদি ক্যাপিটাল থাকে দিস ইজ এ লিমিটেড কোম্পানি বাই শেয়ার, লিমিটেড বাই শেয়ার। স্যার গ্যারান্টি ইস্যুর ক্ষেত্রে অ্যামাউন্ট কত হবে? গ্যারান্টি অ্যামাউন্ট কত হবে আর কার বরাবর ইস্যু করা হবে? গ্যারান্টি ওই যে যারা সাবস্ক্রাইবার অফ দ্য মেমোরেন্ডাম দে উইল বি দ্য গ্যারান্টর। অ্যামাউন্ট কত হবে স্যার? অ্যামাউন্টটা কিভাবে নির্ধারণ হবে? হ্যাঁ, অ্যামাউন্ট এখানে নির্ধারিত থাকবে, লিমিটেড অবশ্যই নির্ধারিত থাকবে। 7-এ যেখানে দেখবেন ওখানে বলা আছে যে একদম স্পেসিফিক্যালি লিমিট করা থাকবে যে এতর বেশি গ্যারান্টি দায়িত্ব আমি নিব না এট দ্য টাইম অফ ডিসলিউশন অফ দ্য কোম্পানি। কারণ আপনি আনলিমিটেড কোনো দায়িত্ব তো আপনি নিবেন না। ধরুন আপনি একটা লিমিটেড কোম্পানি গ্যারান্টি দিয়েছেন, একটা কোম্পানি তৈরি হলো, আনলিমিটেড গ্যারান্টি উইল বিয়ার ইন ফিউচার এট দ্য টাইম অফ ডিসলিউশন অফ দ্য কোম্পানি? নো, আপনি আগের থেকে মেমোরেন্ডামে লিখে রাখবেন যে আমি সর্বোচ্চ এত টাকা পর্যন্ত বিয়ার করতে বাধ্য থাকিব যদি কোনো লায়াবিলিটিস, অ্যাসেট লায়াবিলিটিস এর ডিফারেন্স তৈরি হয় এট দ্য টাইম অফ উইন্ডিং আপ অফ দ্য কোম্পানি। ক্লিয়ার স্যার? থ্যাংক ইউ স্যার। জি ক্লিয়ার স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। শিওর। সেটা হচ্ছে যে 28-এ স্যার আমরা যেটা জানলাম যে একটা লাইসেন্স প্রদান করা হবে আর কি, এবং সেটা হচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া হবে। তাহলে ওই কোম্পানির ক্ষেত্রে যেটা আমরা লিমিটেড ইউজ করছি না, ওই কোম্পানিগুলোর ক্ষেত্রে কি স্যার এমওএ যেটা মেমোরেন্ডাম অফ অ্যাসোসিয়েশন এবং আর্টিকেলস এর ক্ষেত্রে ওইটার ভিতরে কি এই লাইসেন্সের কোনো বিষয় থাকতে পারে, মানে সন্নিবেশিত থাকতে পারে কিনা? বা না, ওইখানে আপনার মেমোরেন্ডামে একটা কথা লেখা থাকে যে রিলেটেড রেগুলেটরস subject to the approval taken from the related regulators, এরকম একটা কথাই লেখা থাকে মেমোরেন্ডামে। এক্ষেত্রে আরজিএসসি থেকে যে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটটা এখানে কোনো হবে না। ওই যে ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটটা, ওই ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটটাতে সি লেখা থাকে না। এ ভাই আর এই অবস্থা হলো, দুরবস্থা।
কি বলছিলাম আমি, সেটা হচ্ছে যেমন ধরুন কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন, কোম্পানির ইনকর্পোরেশন যখন নাম্বারটা যখন থাকে তখন খেয়াল করে দেখবেন, আমি জানি না আপনারা কেউ দেখেছেন কিনা, দেখবেন ওই নাম্বারের আগে একটা সি লেখা থাকে। কি লেখা থাকে? লেখা থাকে স্যার। হ্যাঁ, আর বেশিরভাগ আপনার 28 দ্বারায় যদি কোনো কোম্পানি হয় সেই ক্ষেত্রে সি লেখা থাকে না, কখনো কখনো টিও লেখা থাকে, কখনো কখনো অন্য কিছু লেখা থাকে, চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন বা টিও এরকম লেখা থাকে, কিন্তু সি লেখা থাকে না। সি মানে কোম্পানি, সি মানে কোম্পানি। রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা দেখলেই বোঝা যায়। যেমন ধরুন আপনার গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার খেয়াল করেছেন কিনা কেউ? গাড়ির রেজিস্ট্রেশন দেখবেন আপনি ঢাকা মেট্রো গরুর ইয়েস, গরুর যদি দেখেন, দেখলে বুঝবেন যে এটা হচ্ছে সাডেন, এটা নিচু গাড়ি। আর ঘরের বড় ওই দেখলে বুঝবেন এটা জিপ গাড়ি। ঠিক? জি স্যার, ওই বর্গীয় যোগ চ এগুলো মনে হয় ট্রাক বাইটার। হ্যাঁ, অন্য গাড়িগুলো অন্য দিয়ে সংকেত দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। ঠিক তেমনি কোম্পানির বেলায়। এবং নেক্সট যারা এখন কোর্সে আছেন, অডিটে গেলেই ওই কোম্পানিতে বলবেন যে আপনার ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেট নিয়ে আসেন, মেমোরেন্ডাম নিয়ে আসেন। ইনকর্পোরেশন সার্টিফিকেটে দেখবেন মানে লেখা আছে সি হাইফেন, এরপর একটা নাম্বার, অবলিক, রেজিস্ট্রেশন ইয়ার, অবলিক বলতেছি, তারপরে লেখা থাকে ডেট। দেখেছেন কখনো এটা? কে দেখেছেন? একজন বলেন যে ইয়েস স্যার দেখছি। সি লেখা থাকে, রাইট স্যার? সি লেখা থাকে, সি লেখা থাকে। এরপরে শেয়ার ক্যাপিটাল। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে শেয়ার ক্যাপিটাল কি বললাম, যে হয় আন্ডারটেকিং হবে বা গ্যারান্টি হবে অথবা শেয়ার ক্যাপিটাল হবে। এই শেয়ার ক্যাপিটালের অলরেডি বলে ফেলছি, এটা নিয়ে আর বলবো না। সেটা হচ্ছে শেয়ার ক্যাপিটাল, আপনি যেটা সাবস্ক্রাইব করেছেন এটা ইওর শেয়ার ক্যাপিটাল, অর্থাৎ ইউ হ্যাভ পার্টিসিপেটেড ইন দ্য পেইড আপ ক্যাপিটাল অফ দি কোম্পানি, এইটার জন্য আপনাকে তারা নিশ্চয়ই কি করবে, একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করবে। এটা হচ্ছে মানি রিসিভ ফ্রম দ্য কোম্পানি, যে আপনি কোম্পানিতে দিয়েছেন, শেয়ার ক্যাপিটাল দিয়েছেন। ওকে। আর আপনি মেম্বার, এই কথাটা আগেও আলোচনা করেছি। আপনি হয়েন মেম্বার, আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করেন, কতটুকু সাবস্ক্রাইব করবেন? মিনিমাম একটা শেয়ার আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, তবেই আপনি মেম্বার হবেন। আদারওয়াইজ ইউ উইল নট বি মেম্বার। আর ইফ ইউ আর নট দ্য মেম্বার, you cannot be a director. যদি আপনি ডাইরেক্টর হনও, তাইলে আপনাকে কি করতে হবে? উইদাউট হ্যাভিং শেয়ার ক্যাপিটাল ইউ ক্যান বি ডাইরেক্টর, বাট you have to paid your share capital, requisite share capital within 60 days under section 97(1). আপনাকে 60 দিনের মধ্যে পেড আপ ক্যাপিটাল দিতে হবে। প্রথম কি বলেছি? ইউ আর দ্য মেম্বার অফ দি কোম্পানি। মেম্বার হইতে হলে আপনাকে কি করতে হবে? মিনিমাম একটা শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আপনি মেম্বার হইলে দেন আপনি ডিরেক্টর হতে পারবেন। আপনি মেম্বার হওয়া ছাড়াও ডিরেক্টর হতে পারবেন। যদি আপনি মেম্বার হওয়া ছাড়া ডিরেক্টর হন, তাহলে উইদিন 60 days you have to obtain your requisite paid up capital or subscribe your paid up capital. এটা কোথায় বলা আছে? এটা বলা আছে 97(1)-এ। 97(1)-এ বলা আছে আপনি যে শেয়ার ক্যাপিটাল ছাড়া যদি ডিরেক্টর হন, তাহলে 60 days এর মধ্যে আপনাকে অবশ্যই পেইড আপ ক্যাপিটালের টাকা পরিশোধ করতে হবে। আপনি যদি পেইড আপ ক্যাপিটালের টাকা পরিশোধ না করেন, 61তম দিনে অটোমেটিক্যালি ইওর পজিশন অফ দ্য ডাইরেক্টর অথবা পজিশন অফ দ্য ডাইরেক্টর উইল বি ভ্যাকেটেড। 61তম দিনে আপনি আর ডিরেক্টর থাকবেন না। স্যার একটা কোশ্চেন করতে পারবো? কি বলেন? একটা জায়গায় কনফিউজিং স্যার। আমরা জানি ইনকর্পোরেশন থেকে শুরু করে যদি সাবস্ক্রিপশন 6 মান্থ অর্থাৎ 180 ডেজ এর মধ্যে দেয়, তাহলে ডিরেক্টর থাকবে। No 180 days. Sorry sir, no 180 days. It is clearly mentioned 6 months. Clearly mentioned 6 months. Okay sir, sorry 94(1)(d). 94(1)(d). জি স্যার, 94(1)(d) 6 মান্থ। Yes. স্যার এটা হচ্ছে একটা। এখন যেটা শুনলাম সেটা হচ্ছে সাবস্ক্রাইবার না,
বাট ডিরেক্টর হতে চাচ্ছেন, তাহলে 60 ডেজের মধ্যে দিতে হবে। তাহলে এটা কি আমরা অ্যালটিং নিউ শেয়ার ইউজিং দ্য ফর্ম 15 এভাবে নেব, না কিভাবে ওনাকে 60 ডেজের মধ্যে ওনাকে আমরা ধরুন আপনার কোম্পানির প্রয়োজনে এমন একজনকে টেকনিক্যাল ডাইরেক্টর হিসাবে অথবা ডাইরেক্টর হিসাবে ইনক্লুড করার প্রয়োজন হচ্ছে যিনি কিনা এই মুহূর্তে কোম্পানির সাবই না, মেম্বার না, কিন্তু তাকে ধরুন আপনি একটা কোম্পানি চালাবেন, ধরেন আপনি একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট আপনি কি করেছেন, প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঠিক আছে? জি স্যার। পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন, করার পরে দেখা গেল যে আপনার একজন ইঞ্জিনিয়ার দরকার, যে ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আপনি পাওয়ার প্ল্যান্টটা চালাতে পারছেন না। এরকম ঘটনা হতে পারে তো স্যার? একটা উদাহরণ দিলাম, আর হতে পারে কিনা? হতে পারে স্যার। সেক্ষেত্রে তখন মিস্টার এক্স কে, হ্যাঁ, মিস্টার এক্স কে বললেন যে ভাই আপনি আমার পাওয়ার প্ল্যান্টটা অপারেট করার জন্য আসেন। ও বলল যে ভাই আমি চাকরি করব না, আমি আর চাকরি করব না, আমার চাকরি করতে ইচ্ছা করে না। আমাকে যদি আপনারা ডাইরেক্টর বানান তবে আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে রাজি আছি। তাহলে তো তাকে ডাইরেক্টর বানাইতে হবে তো, নাকি স্যার? এক্স্যাক্টলি স্যার। ওই ডাইরেক্টর বানানোর জন্য তখন আপনি তার কাছ থেকে ফর্ম 9 ফিল আপ করে জমা দিয়ে দিলেন। অ্যাকর্ডিংলি আপনারা এই রেজিস্টারিং অথরিটিকেও জানাইলেন যে ওই ভদ্রলোক ডাইরেক্টর হিসাবে আসতেছেন। এই সময়ে উনি কি কোম্পানির মেম্বার? না স্যার। মেম্বার না হলে উনি তো ডাইরেক্টর হইতে পারে না। কিন্তু 97 তাকে অ্যালাউ করেছে যে ইয়েস আপনি ডাইরেক্ট শেয়ার ছাড়াও ডাইরেক্টর হইতে পারবেন, তবে ডাইরেক্টরশিপ থেকে 60 দিনের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই ওই রিকুইজিট শেয়ারটা কিনে নিতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। এটা যদি না কিনে 61তম দিনে উনি আর ডিরেক্টর থাকবেন না। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে এই ক্ষেত্রে নিড নট টু সাবমিট এনি নিউ অ্যালটমেন্ট শেয়ার ফর্ম 15, ওটা দরকার হবে না। নো, দিস ইজ নট ফর ফর্ম 15, দিস ইজ একদম সেপারেটলি আনাদার থিং। আপনি যেটা বলেছেন এটা ফর্ম 15 মিন্স 151, সেকশন 151 যখন আমরা আলোচনা করব স্যার, তখন আমরা এটা বিস্তারিত আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ স্যার। ফর্ম 15 মিন্স সেকশন 151। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আমরা এখানে হলো যে স্যার বিজনেস এফিশিয়েন্সিটা কাজ করতেছে। এক্স্যাক্টলি, মানে তাকে নেওয়াটা আপনার প্রয়োজন হয়ে গেছে। আর যেহেতু উনি বুঝেছেন যে আপনি তাকে নিতে বাধ্য, তখন উনি বললো যে ভাই আমি তো আর চাকরি করব না, আমাকে যদি আপনারা ডাইরেক্টর বানান তাইলে হতে পারে। এটা এক ধরনের অপশন, এক ধরনের প্রপোজিশন। আরেকটা হতে পারে আপনিই তাকে অফার করলেন যে ভাই আপনি আমার পাওয়ার প্ল্যান্টটাতে কাজ করেন, আপনাকে আমরা ডাইরেক্টরশিপ নিয়ে নিচ্ছি, ডাইরেক্টর হিসেবে আপনাকে নিয়ে নিচ্ছি। এরকম প্রপোজাল হয় তো স্যার, তাই না? জি স্যার। জি, সেই প্রপোজালটা যাতে এক্সিকিউট করা যায় এই জন্যই 97-এ ওই অপশনটা রাখা আছে। নেক্সট আমরা 36 নিয়ে অলরেডি আলোচনা করেছি। 36 বলতে সেটা হচ্ছে শিডিউল 10 নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। সেটা আশা করি আপনাদের হয়েছে, মাথায় একদম বসে গেছে। সেটা হচ্ছে শিডিউল 10 মিন্স কি, অ্যানুয়াল সামারি অফ মেম্বার্স অর ডাইরেক্টরস এবং শেয়ার হোল্ডার শেয়ার ক্যাপিটাল অফ দ্য সামারি অফ দ্য শেয়ার ক্যাপিটাল। এটা আমরা অলরেডি জেনে গেছি, এটা নিয়ে আর আলোচনা করার দরকার নাই। এটা থেকে নরমালি আপনাদেরকে হয়তো ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন করতে পারে যে বিভিন্ন ফর্ম টর্ম বা ফরমেশন অফ দ্য কোম্পানি, তারপরে ইয়ারলি সাবমিশন অফ দ্য রিটার্ন। ইয়ারলি সাবমিশন অফ দ্য রিটার্ন আমরা যখন 190 পড়বো তখন দেখা যাবে যে ফর্ম শিডিউল 10 এর একটা অব্লিগেশন আছে যে 36 এর শিডিউল 10টা আপনাকে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক ইয়ারলি। এবং আরেকটা জিনিস বলা আছে, কোম্পানি রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর ইনকর্পোরেশন থেকে 18 মাসের মধ্যে আপনাকে অবশ্যই শেয়ার হোল্ডিং পজিশন ইউ হ্যাভ টু সাবমিট টু দ্য রেজিস্টারিং অথরিটি। কত দিনের মধ্যে? স্যার 18 মাসের মধ্যে। হ্যাঁ, কোম্পানি নতুন কোম্পানি হইলে 18 মাসের মধ্যে রেজিস্টারিং অথরিটির কাছে আপনার এই শিডিউল 10 জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। আরেকটা হচ্ছে এর সাবসিকুয়েন্ট ইয়ারে, পরবর্তী প্রত্যেক বছর 190-তে আমরা প্রায় সময় পপুলারলি আমরা একটা শব্দ করি, বলি আরজেসি রিটার্ন। এই শব্দটা কে কে শুনেছেন? শুনেছি স্যার। আমি শুনেছি স্যার। হ্যাঁ শুনেছি। আরজেসি রিটার্ন শব্দটা শুনেছিলেন স্যার? জি শুনেছি স্যার। আরজেসি রিটার্ন মিন্স আপনি যখনই আপনার এজিএম হয়ে গেল, আমরা এটা আলোচনা করব সামনের ক্লাসে, যখনই এজিএম হয়ে গেল, হয়ে যাওয়ার পর সেকশন 190-তে আপনার আরজেসি কে কতগুলো ডকুমেন্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। সেই ডকুমেন্টগুলো সেই ডকুমেন্টগুলোর সাথে ইউ হ্যাভ টু সাবমিট শিডিউল 10। শিডিউল 10 কি আমরা অলরেডি জেনে গেছি, এটা হলো মেম্বারস এবং শেয়ার হোল্ডারের শেয়ার ক্যাপিটালের সামারি। আর সেই ডকুমেন্ট দিতে হয়, কিভাবে দিতে হয়, কত দিনের মধ্যে দিতে হয়,
এটা আমরা সামনের দিকে যখন আলোচনায় আসবো বা 190 যখন আলোচনা করব তখন আমরা আলোচনা করে ফেলবো। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত আমরা যে আলোচনাগুলো করেছি এখানে এমন কি বিষয় আছে যে বিষয়টা এখনো পর্যন্ত আপনাদের কাছে কনফিউশন আছে, যে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে বা আমাদেরকে যদি একটু চেপে ধরে উলট পালট এই যে বিশাল বিশাল ব্যাখ্যা লিখে শেষের দিকে যখন রিকোয়ারমেন্টটা লেখে যে ডিসকাস, এত বড় এক হিস্ট্রি তুলে দিয়েছে, দিয়ে তারপরে শেষে বলেছে ডিসকাস, এরকম হয় না স্যার প্রশ্ন? জি, এখন কি এরকম কোনো কনফিউশন আমাদের আছে? থাকলে আলোচনা করতে পারেন, বলতে পারেন যে স্যার ইয়েস আমাদের। ওকে, আপনি শেয়ার হোল্ডার হলেন, শেয়ার হোল্ডার হওয়ার পর আপনার এই শেয়ার সারা জীবন আপনি রেখে দিবেন এমনটা নাও হতে পারে। অবশ্যই অবশ্যই আপনার শেয়ার গুলো ট্রান্সফার করার প্রয়োজন হতে পারে। যদি ট্রান্সফার করার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই আপনার কতগুলি ফর্মালিটিস মেনটেন করতে হবে, ফর্মালিটিস মেনটেন করতে হবে। সেই জন্য আপনাকে ফর্মালিটিস কি, একটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে শেয়ার ট্রান্সফারের জন্য প্রথম যে ডকুমেন্টটা আপনাকে তৈরি করতে হবে সেই ডকুমেন্টটা হচ্ছে ট্রান্সফার ফর্ম, শেয়ার ট্রান্সফার ফর্ম। এটা আমরা খুব সুন্দরভাবে জানি, অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যে নামটা শুনেছেন, সেই ফর্মটার নাম হচ্ছে 117। শুনেছেন কেউ? ইয়েস, 117। এই ফর্মটা আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। আর এই যে ট্রান্সফারটা, এই ট্রান্সফারটা shall be regulated under section 38 and 39, under section 38 and 39। 38 এ হচ্ছে ট্রান্সফার অফ শেয়ার, 39 এ হচ্ছে আফটার কমপ্লিশন অর এই যে শেয়ার ট্রান্সফারটা হবে এটার জন্য সার্টিফিকেট, এই কি জানি বলে আপনার সার্টিফিকেশন অফ ট্রান্সফার, সার্টিফিকেশন অফ ট্রান্সফার। এই দুইটা আইন দ্বারা এই 117টা রেগুলেটেড হচ্ছে। 117 এর কাজটা কি? 117 এর কাজটা হচ্ছে you want to transfer your share and another one is agree to receive or purchase your share. He is the transferee, you are the transferor, and যিনি এটা রিসিভ করবেন, যেটি এটা কিনবেন, তিনি হচ্ছেন ট্রান্সফার। both the person, transferor and transferee, এটা এই ফর্মটা ফিল আপ করবে, স্বাক্ষর করবে, স্বাক্ষর করে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর কাছে দিবে। বোর্ড অফ ডিরেক্টরস সমস্ত ফর্মালিটিস গুলো মেনটেন করবে। মেনটেন করে যদি তারা এগ্রি করে যে ইয়েস আমরা এই ট্রান্সফারটা এলাও করছি, অথবা তারা যদি কোনো কারণে ট্রান্সফারটাকে ডিনাই করতে চায় অ্যাজ পার রেগুলেশন 20 অফ শিডিউল 1 অফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1994, রেগুলেশন 20 অনুযায়ী যদি কোম্পানির ডাইরেক্টররা এই ট্রান্সফারটাকে রিগ্রেট করতে চায়, এটাকে কি বলে, রিগ্রেট শব্দটাই তো ঠিক হলো নাকি, রিফিউজ করতে চায়, কোনটা, কোন শব্দটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে? রিজেক্ট করতে চায়, সরি রিজেক্ট, ডিনাই করতে, থ্যাংক ইউ, ডিনাই করতে পারে, রিজেক্ট করতে পারে, রিফিউজ করতে পারে, অথবা রেটিফিকেশনের জন্য বলতে পারে। কি বলতে পারে? রেটিফিকেশনের জন্য বলতে পারে। এটা যেটাই করুক না কেন, সে যেই রেগুলেশনের মাধ্যমে এই কাজটা করবে সেই রেগুলেশনটা হচ্ছে রেগুলেশন 20 অফ শিডিউল 1 অফ কোম্পানিজ অ্যাক্ট 1994। এই জিনিসটা যখন কমপ্লিশন হয়ে যাবে তখন আপনার আরজিসি তে আপনারা এটা সাবমিট করবেন। আরজিসি তে সাবমিট করার পর এখন এর বিধান হচ্ছে, শেয়ার ট্রান্সফারের বিধান হচ্ছে ট্রান্সফাররকে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট হইয়া আপনার স্বাক্ষরকে কি করতে হবে, সার্টিফাই করতে হবে, ভেরিফাই করতে হবে, সার্টিফাই করতে হবে, আপনার সিগনেচারকে ভেরিফাই করতে হবে। এই কথাটা কি ক্লিয়ার হলো না ক্লিয়ার হলো না? কথাটা ক্লিয়ার স্যার। এটা তো আইনে স্পেসিফিক আছে কিনা? আগে তো ফিজিক্যালি ভেরিফিকেশন লাগতো না 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 না, লাস্ট 8 ইয়ার্স, লাস্ট 8 ইয়ার্স এর এটা ডিসিশন হয়েছে, লাস্ট 6 ইয়ার্স কম্পালসারি এই ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন ইজ রিকোয়ার্ড, এবং সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে এটা একদম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে এটা আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আগে যে ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থাটা করেছিল সেটা রেজিস্টার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ নোটিফিকেশন দিয়ে করেছিল, তাদের এক্সারসাইজিং পাওয়ার দিয়ে করেছিল। সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট আসার পরে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে একদম ক্লিয়ারলি বলেছে যে ট্রান্সফারর মাস্ট বি present in front of the registrar and verified his signature. Okay, the second amendment মানে নভেম্বর 2020 yes 26 এর নভেম্বর 26 এর যে 2020 যে অ্যামেন্ডমেন্টটা, সেই অ্যামেন্ডমেন্টটা একদম করেছে। এইখানে আরেকটা জিনিস করেছে,
if any foreigner or Bangladeshi reside in abroad, কোনো কারণে তারা বাংলাদেশ আসতে পারছে না, কোনো কারণে বাংলাদেশে আসতে পারছে না, এমতো অবস্থায় তাইলে তার জন্য ভেরিফিকেশনের সিস্টেম কি? তার জন্য ভেরিফিকেশনের সিস্টেম হচ্ছে he will appear in the nearest embassy of Bangladesh, and verify his signature and send to Bangladesh. Clear sir? এই কথাটুকু ক্লিয়ার? কেবুল হাসান প্লিজ এই যে দেখুন এই কথাগুলো স্যার একবার আমি ট্র্যাক হারায় ফেললে আর কথাগুলো বলতে পারবো না স্যার। ইউ উইল লুজ স্যার, প্লিজ আপনারা করবেন না এটা। এই যে এখন এই কথাটা হারায় গেছে স্যার, কথা যেগুলো বলতেছিলাম এখন আর নাই। স্যার ওই নন রেসিডেন্ট ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে এমবাসিতে ইয়ে করতে হবে, সাইন ভেরিফিকেশনের সিস্টেমটা। এমবাসি যে দেশে এমবাসি আছে ওখানে ভেরিফিকেশনের সিস্টেম। আর আপনাকে একটু আনমিউট করে নেন কাইন্ডলি স্যার, আপনাকে একটু আনমিউট করে স্যার নেন। আনমিউট করতে হবে। আচ্ছা, ওই হোস্ট হয় সবাইকে মিউট করে দিয়েছে, এই জন্য আমিও আনমিউট হয়ে গেছিলাম। এখন কি ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস স্যার, ও যে কথাটা ছিলাম স্যার, এই যে ধরুন আপনাদের কাছে যদিও মনে হয়, যদিও আলিম ভাই বলে গেলেন যে আমাকে 20টা 22টা 24টা ক্লাস দিয়েছে, এই 24টা ক্লাস চোখের পলকে চলে যাবে স্যার। আমি এই আপনারা চিটাগংয়ের কেউ আছেন? জি স্যার আছেন। সুবর্ণ এক্সপ্রেসের গতিতেও যদি আমি চালাই, কি এক্সপ্রেসের? সুবর্ণ এক্সপ্রেসের গতিতে চালালেও আপনাদের সাথে এই 60টা আইন 24 দিনে আলোচনা করে একদম শিকিকণাও আমি শেষ করতে পারবো না স্যার। সুতরাং প্লিজ আপনারা টাইম গুলো ওয়েস্ট করবেন না, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টাইম স্যার, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টাইম। স্যার আমরা যদি কোশ্চেনের একটা আলাদা একটা সেশন রাখি সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় বেটার হয়। সরি, কথার মানে কোশ্চেনের জন্য যদি আমরা ক্লাসের শেষে যদি আলাদা একটা টাইম, হ্যাঁ এটাও ঠিক আছে, না এটাও ঠিক আছে, কোশ্চেনের জন্য আলাদা টাইম আসলে ওইভাবে হয় না, ওই মাঝে মাঝে করুক, এটাতে কোশ্চেন করাতে কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু হয় কি ওই যে মাঝখানে ঘের ঘের পের করতে থাকে, এটাতে এই যে আপনাদের এটাতে আমি এখন ট্রেন্ডটা হারাই গেছি। এনিওয়ে ভিডিও স্যার রেকর্ডেড হচ্ছে, এটা তো যে কেউ আবার রিপিট দেখতে পারবে। হ্যাঁ শুনে নিবেন, এগুলো শুনে নিবেন, অসুবিধা নেই। ওকে, আজকে আমরা যে জায়গাটাতে এসে পজ নিতে চাই, কি আলোচনা করলাম আমরা? ট্রান্সফারটা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছিলাম। ট্রান্সফারটা কিভাবে হবে? ট্রান্সফারের জন্য বলা হচ্ছে 1177 ফিল আপ করবেন, ট্রান্সফার অর ট্রান্সফারই স্বাক্ষর করবেন, স্বাক্ষর করে এটা বোর্ডের কাছে দিবে। বোর্ড যদি কোনো রকমের ব্যত্যয় না পায়, অর্থাৎ তারাও যদি স্যাটিসফাইড হন যে ইয়েস ট্রান্সফার ক্যান বি অ্যালাউড অথবা ট্রান্সফার ক্যান অ্যালাউ, তাহলে তারা অ্যালাউ করবেন। অথবা যদি তারা অ্যালাউ করতে না চান, তাহলে রেগুলেশন 20-তে তাদেরকে একটা পাওয়ার দেওয়া আছে, দে ক্যান রিফিউজ, দে ক্যান ডিনাই, দে ক্যান রিজেক্ট অর দে ক্যান কল ফর রেটিফিকেশন। এবার কি ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে ট্রান্সফারার সিগনেচার মাস্ট বি ভেরিফাইড বাই দ্য রেজিস্ট্রার, এটা হচ্ছে নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে ইফ ফরেনার shareholder of the foreigner, if the shareholder is foreigner or Bangladeshi reside in abroad, tara his signature will be verified in the nearest embassy of Bangladesh, Third number হচ্ছে if any transferor cannot physically incapable to present in front of the registrar, তাহলে কি করতে পারবে? by paying requisite fees they can call a commission. তখন কমিশন মিন্স রেজিস্ট্রার তিনি ওই ট্রান্সফারের কাছে গিয়ে ওনার সিগনেচারটা ভেরিফাই করে নিয়ে আসবেন। এই তিনটা কথা কি আমরা ক্লিয়ার হলাম? यस স্যার। ওকে ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমরা এই অবস্থায় এখানে এসে আমরা পজ নিব। আমরা যদি একটু সাম আপ করি, দিস ওয়ে আমরা কি দিয়ে শুরু করেছিলাম? আমরা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি দিয়ে শুরু করেছিলাম। আমরা খুঁজে বের করলাম যে একটা কোম্পানির সদস্য সংখ্যা কি হবে। এগুলি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা মেমোরেন্ডামের আলোচনা করেছি, সদস্য সংখ্যার আলোচনা করেছি। তারপরে আমরা খুঁজে পেলাম যে আমাদের একটা পেইড আপ ক্যাপিটাল লাগবে। তারপরে আমরা বললাম এই পেইড আপ ক্যাপিটালটা কোনো না কোনো ফর্মে সার্টিফাইড হবে।
কোনো না কোনো ফর্মে সার্টিফাইড হবে, কোম্পানিটা রেজিস্টার্ড হবে। কোম্পানিটা রেজিস্টার্ড হওয়ার জন্য মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস অ্যালং উইথ মেমোরেন্ডাম টু বি রেজিস্টার্ড উইথ দ্য রেজিস্ট্রার অ্যালং উইথ আর্টিকেলস, এটা হবে। These will be the conclusive certificate, these will be the evidence of compliances। এই কথাগুলো আমরা শেষ করে আমরা বলেছি যে একটা চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন উইদাউট রাইটিং লিমিটেড তারা রেজিস্টার্ড নিতে পারবে, গ্যারান্টিড কোম্পানি রেজিস্টার্ড নিতে পারবে। মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকেলস রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাওয়ার পর এটার কপি মেম্বাররা পেতে পারবে, এগুলো আমরা বলেছি। এরপরে বলেছি যে যদিও আমরা বলেছি যে 2Q তে ডেফিনিশন 2Q তে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির ওইখানে আমরা রেস্ট্রিকশন টু ট্রান্সফার দ্য শেয়ার এরকমের একটা কথা বলেছিলাম, তাই না স্যার? কিন্তু এখানে এসে আমরা বলছি যে না, শেয়ার ট্রান্সফার করতে চাইলে তখন তাকে কতগুলো রুলস মেনটেন করতে হবে। সেই রুলস এর মধ্যে একটা জিনিস হলো তাকে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে হবে, শেয়ার ট্রান্সফার ফর্ম। সেই শেয়ার ট্রান্সফার ফর্মের আমরা একটা নাম্বার খুঁজে পেলাম, সেই নাম্বারটার সাথে আইনের রিলেশনটা আমরা পেলাম, এবং সিগনেচারটা ট্রান্সফারের সিগনেচারটা টু বি ভেরিফাইড হবে, এটার পদ্ধতিটা আমরা জেনে নিলাম। এবং তিনি যদি বিদেশে থাকে সেটা আমরা জেনে নিলাম, এবং কোনো কারণে যদি উনি শারীরিকভাবে অক্ষম হন, আসতে না পারেন আরজেসিতে, সেই ক্ষেত্রে ব্যবস্থা কি সেটা আমরা জেনে নিলাম। এই অবস্থায় আমরা আজকের মতো এখানে আমার পক্ষ থেকে কথা বলা শেষ করলাম। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন করতে পারেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। স্যার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। জি বলেন। স্যার আমরা যে ক্লাসগুলো করি প্রতিটা ক্লাসের শেষে আপনার মানে ডিউরিং দ্য ক্লাস আমরা অবশ্যই যে সেকশনগুলো বলা হয় বা যে রেগুলেশনগুলো বলা হয় সেগুলো যথাসম্ভব নোট করার চেষ্টা করি। তো তারপর যদি দু একটা মিস হয়ে যায়, তো আমার কাছে মনে হয় যদি ক্লাসের শেষে আমরা যদি জাস্ট এই জিনিসটা স্যার আপনি যদি একটু সাম আপ করে দিতে পারতেন যে জাস্ট কোন কোন সেকশনগুলো আমরা আজকে ডিসকাশন করলাম, জাস্ট এক লাইনে যদি সেকশনগুলো আমরা নোট ডাউন করে নিতে পারি, পরবর্তীতে আমরা যখন রিভিউ করবো বা নিজেরা যখন স্টাডি করবো তখন হচ্ছে আমরা ওই সেকশনগুলো দেখা যাচ্ছে এক থেকে দেখে দেখে আরেকটু রিলিভেন্ট ভাবে পড়তে পারলাম। আমার কাছে মনে হয় স্যার এটা একটু ভালো হয় স্যার। ইনশাআল্লাহ করে দিব, ইনশাআল্লাহ করে দিব। এটা আপনি যদিও বলেছেন তো একটু মানে বলে ফেলেছেন, মানে স্যারকে আটকায় ফেললেন আর কি, দাড়ি কমা ইনভার্টেড কমার ভিতরে ইনশাআল্লাহ। শুধু তাই নয়, আমি যেটা করে থাকি আমার প্র্যাকটিসটা এরকম, আমি আপনাদেরকে কোম্পানি আইনটা আলোচনা করব কমপক্ষে 8টা ক্লাস। কয়টা ক্লাস? 8টা ক্লাস মানে 4 দিন, এক এক দিনে 2টো করে ক্লাস হচ্ছে, রাইট? জি। 8টা ক্লাস আলোচনা করার পর আশা করি কোম্পানি আইনের আলোচনাটা শেষ হয়ে যাবে। কোম্পানি আইনের আলোচনাটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমি আপনাকে কোম্পানি আইনের কি কি আলোচনা করলাম এটা অবশ্যই আপনারা একটা গাইডলাইন পাবেন। আমি বলবো আপনারা লিখে নেবেন। যদি মনে করেন যে স্যার কিছু ওই যে প্রিন্ট আউট পাঠিয়ে দিব অ্যাটাচমেন্ট, এটা মনে হয় স্যার দিতে পারবো না, আই এম এক্সট্রিমলি সরি। কোনো সমস্যা নাই স্যার, হ্যাঁ আমরা যদি বললে স্যার আমরা লিখে নিতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ স্যার। জি, তো আজকে কি আমরা ছুটি নিতে পারি? এখন আপনারা কি বলেন? ইয়েস ইয়েস। যেহেতু স্যার একটু লটা একটু হচ্ছে কমপ্লিকেটেড, মানে আমার দিক থেকে আমি মনে করছি অনেকের হয়তো স্যার আমরা নিউ, সো এই ক্ষেত্রে কি স্যার কাইন্ডলি যদি একটু আমাদেরকে একটু আগে থেকে স্যার কোনোভাবে বলা যেত যে আমরা কোন সেকশন বা কোন একটু আমরা ওভারভিউ করে এসে যদি তারপর স্যার ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করতাম। ভেরি গুড সাজেশন, ভেরি গুড সাজেশন। আজকে আমরা যেহেতু প্রথম ক্লাস ছিল আপনাদের সাথে যেহেতু কথা হয় নাই, সেহেতু আমরা প্রথম শুরু করেছি, আপনারা পড়তে পারেনি। এইটার জন্য যে জায়গাটাতে আমি একটু পরামর্শ দেই আপনাকে, যদি কাউন্টার একটা পরামর্শ দেই মাহফুজা, আশা করি অন্যান্যরাও হ্যাপি হবে। সেটা কি? যেমন ধরুন আমি যদি আপনাদেরকে বলি যে আমি নেক্সট ক্লাসে 40 থেকে 90 পর্যন্ত পড়াবো, কথার কথা, সে পড়ে আপনি কি 40 থেকে 90 পর্যন্ত পড়বেন নাকি আজকে যা পড়াইছি সেটা রিভিউ করবেন? কোনটা করা উচিত? অসুবিধা নাই। আরে প্রথম দিন ক্লাসে আলোচনা করলাম আর আপনারা যদি এতটা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যান, তার চেয়ে বলেন যে স্যার ক্লাস নেওয়ার দরকার নেই, ওইটা হইলে ভালো হয় না? হ্যাঁ, মাত্র তো আজকে মাত্র বীজ বপন করলাম, এ মাত্র শুরু। আলহামদুলিল্লাহ আমরা 12 দিন 24টা ক্লাস আমাদের সাথে আপনাদের দেখা হবে, আপনাদের কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, এক পর্যায়ে বলবেন যে স্যার আর লাগবে না। ইনশাআল্লাহ
স্যার এক্সিলেন্ট ক্লাস হয়েছে আপনার আমার পক্ষ থেকে একটা জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক এটা এনজয় কমপ্লিমেন্ট করেছি আর কি স্যার। এক্সিলেন্ট ক্লাস এবং কম্প্যাক্ট এবং দেখা গেছে যে নলেজেবল আমরা একটা জায়গা থেকে বিভিন্ন সেকশনের লিংক পাচ্ছি দিস ইজ হিউজ ফর আস কারণ এটা আমরা একটা জায়গায় আলোচনা করতেছি কিন্তু সেকশন গুলো লিংক করতেছি বিভিন্ন জায়গা থেকে তো হিউজ নলেজ শেয়ারিং উইথ ইউ মানে আপনি যে শেয়ার করতেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। ইনশাআল্লাহ কথা হবে। আমরা পরে ইনশাআল্লাহ অনেক মজা পাবো স্যার। তারপর স্টাইল আমরা আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো মতো ক্যাচ করতে পারবো। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবার। আল্লাহ আমাদেরকে সহায় হন। আমার জন্য দোয়া ইনশাআল্লাহ করবেন। স্যার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আল্লাহ হাফেজ।